اور پھر عدالت پوچھی آپ کو طریقہ نہیں آتا, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا. ہماری جمہوریت کے منہ پہ ایک تھپڑ پڑا تھا بڑا کس کے کہ میں نے کسی بیٹی کو اس کے باپ سے ملوا دیا, کسی بیوی کو اس کے شوہر سے ملوا دیا. لیکن ممکنہ طور پر یہ جبری طور پر گمشدہ افراد تھے. اب اس میں ایک اور ٹیک ہے میرا, ان میں اضافہ ہوتا گیا. اس کا الزام کسی پر ڈالنے کے بجائے السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. باجوہ نے ووٹ کے بدلے کیا دیا, سینئر سیاستدان کے انکشافات اور نواز شریف کے جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے. اور انوار الحق کاکڑ صاحب کیسے آئے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں. دیکھیے, جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف, ان کو توسیع دی گئی تھی. تو اس موقع پر بڑی کہانیاں سامنے آئیں. ایک تو ہم نے پہلی بار دیکھا کہ ایسے معاملے پر عدالت جو ہے وہ سامنے نظر آئی اور عدالت پوچھ رہی کیسے کیا جا سکتا ہے. اور پھر عدالت پوچھ رہی آپ کو طریقہ نہیں آتا, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا. اور انہی دنوں میں یہ خبریں, بلکہ ان دنوں میں نہیں, ان دنوں میں تو یہ خبریں آئیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعظم ہاؤس جا رہے تھے, دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور باجوہ صاحب کا اپنا اچھا خاصا پریشر تھا عمران خان صاحب کی حکومت پہ بھی اور حزب اختلاف پر بھی. لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ جان بوجھ کر تو غلط نہیں بنایا جا رہا, عدالت سے پرابلم ہو, کچھ ہو, میں چاہتا ہوں توسیع ہو جائے, لیکن یہ مجھے توسیع دینے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں. تو باجوہ صاحب خود آ کے ہی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ یہ ہو جائے اور پراپرلی ہو. تو یہ خبریں بعد میں آئیں. لیکن باجوہ صاحب کو ووٹ دینا توسیع کا, نون لیگ اب تک جو ہے وہ اس پر جوتے کھا رہی ہے. یعنی میاں صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, چلتی اچھی بھلی چلتی معیشت آپ نے بٹھا دی, ہماری حکومت کو گھر آپ نے بھیج دیا, جرم آپ کا ہے, جنرل فیض کا ہے, آپ کو جواب دینا ہے. یہ کرتے رہتے تھے میاں صاحب تقریروں میں. اور گجرانوالہ کی تقریر میں خاص طور پر میاں صاحب نے یہ پوری چارج شیٹ جنرل باجوہ کے خلاف جاری کی. لیکن پھر خواجہ آصف صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم آن اوتھ, ہمیں لندن میں بٹھا کے میاں صاحب نے حلف لے کے کہا جا کے باجوہ صاحب کو توسیع کا ووٹ دے دیں. نون لیگ نے ووٹ دے دیا. ہماری جمہوریت کے منہ پہ ایک تھپڑ پڑا تھا بڑا کس کے, بلکہ ہماری جمہوریت کی کمر پہ لات پڑی تھی. اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے 170 ووٹ, 176 ووٹ, 178 ووٹ, 172 تو چاہیے نا کم از کم. تو وزیر اعظم ایسے نمبر لیتا ہے. لیکن جو باجوہ صاحب نے لیا وہ 3/3 کیا, وہ تقریباً پورا ایوان تھا. تمام کے تمام ووٹ, سب قدم سب راستے قائد تیرے واسطے, جو کہ پلاننگ کے تحت باجوہ صاحب نے سب کے ووٹ لے لیے. شاید کوئی ایک آدھ, میرا خیال ہے کہ چترالی صاحب کا ووٹ باجوہ صاحب کے حق میں نہیں تھا, یا شاید علی وزیر وغیرہ کا نہیں تھا. باقی تمام ووٹ جنرل باجوہ کو, سلام صاحب, یہ ہوا تھا. اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے آج ٹی وی پر منیزہ جہانگیر صاحب کے پروگرام میں. اور یہ جو انکشاف ہے نا یہ بڑا حیران کن ہے. باجوہ صاحب نے توسیع کے بدلے کیا دیا وہ باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ میرا جرم ہے کہ میں نے جنرل باجوہ کو توسیع کا ووٹ دیا, ہماری پارٹی نے دیا, مینگل گروپ نے. لیکن کیسے دیا, کس چیز میں, کنسیڈریشن میں کیا تھا, جب وہ یہ بتاتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں چاہوں گا پہلے ہماری ناظرین اس کو سنیں. تو یہ ایلیمنٹس ہے, اگر یہ ختم ہو جاتا ہے. سوال یہ بھی بنتا ہے سردار صاحب کہ جب آرمی ایکٹ کے اندر جو ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی جنرل باجوہ کو, اس کے اندر آپ کی پارٹی نے پھر کیوں ساتھ دیا؟ بالکل, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ہم نے ساتھ کیوں دیا جی, لاسٹ مومنٹ تک ہم رکے رہے کہ ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا, یہیں پر میں بیٹھا ہوا تھا, جہانگیر ترین پرویز خٹک صاحب آئے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم نے دیکھا کہ جی بل تو ایسے پیپلز پارٹی نے حمایت کر دی, میاں مسلم لیگ نے حمایت کر دی اس کی. اگر ہم نہ بھی چاہیں تو وہ پاس تو ہو جائے گا, تو اس کے بدلے میں ہم نے جو ہے 150 آدمی ریلیز کرا ہے. اس کے بدلے میں ہم نے 150 آدمی ریلیز کرا. 150 آدمی ریلیز کرا. اب اختر مینگل صاحب کہتے ہیں مجبوری تھی, نمبر تو پورا ہو جائے. بڑا انکشاف ہے. دیکھیے جنرل باجوہ صاحب نے یہ جو 150 بندے ریلیز کیے, اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی بیٹی کو اس کے باپ سے ملوا دیا, کسی بیوی کو اس کے شوہر سے ملوا دیا. تو یہ کون تھے 150 افراد؟ یہ جو جبری گمشدہ افراد کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں, یہ جنرل باجوہ نے وہاں سے ریلیز کیے. یہ کہاں سے ریلیز کیے گئے؟ اور یہ جنرل باجوہ صاحب نے اگر
जबरी गुमशुदा अफराद, मान लीजिए कि अख्तर मंगल की ये बात दुरुस्त है कि जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद रिलीज किए जनरल बाजवा ने, तो ये अफराद जबरी गुमशुदा क्यों थे? एक दूसरा, मान लीजिए कि ये सजा याफ्ता अफराद थे, अदालतों से सजा याफ्ता, तो फिर जनरल बाजवा को क्या इख्तियार था कि वो अदालतों से सजा याफ्ता अफराद को ऐसे निकाल बाहर करें और छोड़ दिए जाएं? अभी ये तो नहीं आया ना कि कौन कौन था इसमें, लेकिन मुमकिन तौर पर ये जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद थे। अब इसमें एक और टेक है मेरा, आम तौर पर हमें क्या बताया जाता है, जो बलूचिस्तान में लापता अफराद हैं ये पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, आलयकार हैं, और कलभूषण भी मिलता है और बाकी चीज़ें होती हैं। और बलूचिस्तान में ईरान के एलिमेंट्स, भारत के एलिमेंट्स वहाँ पर जो हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनके स्टेट एक्टर्स वहाँ से वो काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान के हालात ख़राब करते हैं, अफवाज पाकिस्तान पे हमले करते हैं। तो अफवाज पाकिस्तान पर जो लोग हमले करते हैं, रियासत पाकिस्तान पे हमले करते हैं, जनरल बाजवा ने अपने एक तौसी के वोट के लिए ऐसे लोगों को छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जनरल बाजवा ये कर रहे थे कि मुझे 3 साल मिल जाएं, यानी अव्वल तो मैं तौसी के शदीद खिलाफ, ऐसा किया है तो ये मैंने बार बार टेलीविजन प्रोग्राम में भी कहा, मैं तौसी के शदीद खिलाफ हूँ। इसलिए कि जब हम तौसी देते ना, तो हम जनरल बाजवा, जनरल राहील शरीफ, जनरल अशफाक परवेज कैनी या अगर अगले चीफ को भी तौसी दें, तो हम उस शख्स को तौसी नहीं देते। सिर्फ इतना नहीं करते, हम एक और काम करते हैं तौसी देकर, हम इस बात पर एक वोट डाल देते हैं कि अगला जो है या जो अगला मुमकिन तौर पर आ सकता है वो नहीं, उसमें शायद इतनी सलाहियत नहीं जितनी इसमें है, या हम ये कह रहे हैं कि इस इदारे में ये जो प्रोड्यूस हो गया इससे बेहतर प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा, हम ये कह रहे हैं। तो हमें तो तौसी नहीं देनी चाहिए, इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि ये इदारा, इसकी भट्टी में तब के कुंदन बन के जो लोग निकलेंगे वो बेहतरीन होंगे। तो मैं तौसी के खिलाफ हूँ, तौसी होनी नहीं चाहिए किसी की भी, लेकिन अगला बंदा जो है वो आएगा, उसका राइट है, वो आगे संभालेगा, और द सिस्टम हैज टू परफॉर्म, नॉट द इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक तो ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, इस केस में तौसी में ये सबसे बड़ी खराबी है। और किस तरह तौसी मिली, किस तरह वोट मिला, अब ये देखिए ना, ये इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। और यही अख्तर मंगल साहब सिर्फ यहाँ नहीं रुकते, अख्तर मंगल साहब ने एक और काम किया, उन्होंने मियाँ साहब को एक ख़त लिखा है। अब मैं ये चाहूँगा उस ख़त में से कुछ चीज़ें जो हैं वो आप नाजरीन के सामने रखें कि अख्तर मंगल साहब का ये जो ख़त है, ये देखिए कि क्या क्या इस ख़त में हमें पता चल रहा है, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने का तो इस ख़त में क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा आज का मैसेज गुज़िश्ता मैसेज मोरखा 22 जुलाई 2022 का तसलसल है, क्योंकि जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था काश के उनमें कमी आती, लेकिन हस्बे रिवायत इनमें इजाफा होता गया। इसका इल्ज़ाम किसी पर डालने के बजाय हम अपनी शोमी किस्मत को ही ठहराएं तो बेहतर होगा। वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियाँ, सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश, सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आस लगाना या उनकी मुशावरत से मसले का हल तलाश करना। मियाँ साहब, हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत, लेकिन हैरानगी इस बात से है जो आप लोगों पर गुजरी उससे भी अभी तक आप लोगों ने सबक नहीं सीखा। अच्छा, ये देखिए इसके इख्तिताम पे इन्होंने ना काकड़ साहब के बारे में क्या लिखा है। वो कहते हैं कि आपकी जमात ने हमें पहले भी गलत साबित किया और अब भी, काश कि हमें मुताल्ला पाकिस्तान की निसाब की किताबों में गुज़श्ता 76 साल तारीख़ पढ़ाई जाती तो शायद हम तारीख़ से सबक हासिल करते, लेकिन अब तो हम और आप तारीख़ के सामने सिर्फ और सिर्फ जवाबदेह हैं और जवाब दे रहेंगे। और आज वज़ीर-ए-आज़म की ऐसे शख्स की नामज़दगी जिसकी बाहिसियत वज़ीर-ए-आज़म हमारे लिए ना कि सियासत के दरवाजे बंद कर लिए गए हैं, बल्कि आपके इस तरह के फ़ैसलों ने हम और आप में मज़ीद दूरियां पैदा कर दी हैं। ये है मियाँ साहब की वोट की इज्जत, उसके लिए पोस्टमार्टम उसका तिया पांचा अख्तर मंगल साहब ने किया। वैसे अख्तर मंगल साहब को खुद को भी जवाब देना चाहिए कि अख्तर मंगल साहब ने जो किया था इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ अलहदा होते वक्त, ये जो जिन बाजवा साहब को कहते हैं ना तौसी के वक्त वोट दिया था, उन्हीं बाजवा साहब के कमोबेश 2.5 बरस मुकम्मल हो रहे थे तब हुआ था ना ये सब कुछ। तो अख्तर मंगल साहब ने क्या किया उन 2.5 साल में? क्या किया? वो बाजवा साहब का जो अगला प्लान था कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ले आएंगे, PMLN की PDM की हुकूमत ले आएंगे, अख्तर मंगल साहब उसमें भी शरीक हो गए।
देखिए ना, अख्तर महंगल साहब यही शिकायत करने का कैसे इख्तियार रखते? आप अगले प्लान में भी शरीक हो गए। भी रहे तो आपको ये पता पहले प्लान में आपने कहा कि हमने बाजवा से ये लिया था, अगले प्लान का भी हिस्सा है आप होंगे आप, तो ये तो अख्तर महंगल साहब खुद बताएं भी एक सवाल कि कर क्या रहे हैं। तो ये बड़ा हैरानकुन है। और फिर अख्तर महंगल साहब बलूचिस्तान के हालात देखें, आप वहाँ पे लोग देखें, उनकी महरूमियाँ देखें, सूबे की महरूमियाँ देखें, वहाँ के वसाइल देखें, और उस वसाइल पे पूरे पाकिस्तान को आप बेहतर हाल में देखें। सुई गैस जो बलूचिस्तान से निकलती है वो बलूचिस्तान के लोगों को दस्तयाब नहीं है, ठीक है। उन हालात को देखें और फिर बलोच सरदारों के हालात को देखें, अख्तर बेंगल को देखें, दीगर सरदारों के हालात को देखें, तो आपको ये सरदार जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। इनकी हालत बेहतर से बेहतर, इनकी गाड़ियां, इनके महल, इनका पैसा, इनकी ज़मीनें, इनकी ज़िंदगियां बेहतर से बेहतर, और बलूचिस्तान वालों की ज़िंदगियां बदतर से बदतर। तो ये जिन लोगों को जिम्मेदार करार देते हैं उन लोगों के साथ तो हमेशा ये हाथ मिलाकर रहते हैं। अपने लोगों के लिए खुद इन सरदारों ने क्या किया है, ये जिम्मेदार तो करार देते हैं, शिकवा तो एस्टैब्लिशमेंट से करते हैं, लेकिन ये खुद कितने बड़े मुजरिम हैं अपने लोगों के, इस बात का जवाब इनसे कोई मांगे। और वहाँ जितने महरूम, जितने पिसे हुए लोग हैं वो बेचारे जवाब मांगने हैं इन सब चीजों से, वो जवाब मांगने की सलाहियत भी नहीं रखते, और उनको ये इस काबिल समझते भी नहीं है कि उन लोगों को ये जवाब दें। ये सूरत हाल है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।